ناظرین آداب، بدلتا منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ کشمیر کی کم عمر خاتون فٹ بال کوچ سے ایک ملاقات۔ جموں رنگ روڈ پر تعمیری کام دوبارہ شروع۔ سری نگر کی مشہور آبگاہ براری نمبل کی تزئین و آرائش کا منصوبہ۔ پتی شالبوگ گاندربل آرگینک سبزیوں کا گاؤں۔ راجوری میں PMGSY اسکیم پورے شباب پر۔ 20 سالہ سہیرا اشرف کشمیر کی سب سے کم عمر خاتون فٹ بال کوچ کی حیثیت سے کافی مشہور ہو رہی ہے۔ سہیرا گزشتہ 2 سال سے جونیئر کھلاڑیوں کی کوچنگ کر رہی ہیں اور سہیرا نے اپنے بچپن میں ہی فٹ بال کھیلنا شروع کیا، آج تک اس کو جاری رکھا۔ اس عظیم کھلاڑی کو اپنا مقام حاصل کرنے میں کن مشکلات کا سامنا رہا، دیکھیے اس خاص رپورٹ میں۔ شہر سری نگر کے کمرواری علاقے سے تعلق رکھنے والی 20 سالہ سہیرا اشرف کو بچپن سے فٹ بال کھیلنے کا شوق رہا ہے۔ والدین کی مخالفت کے باوجود سری نگر کے TRC فٹ بال گراؤنڈ پہنچ کر فٹ بال کھیلنے کی تربیت لینا اور پھر اسی کھیل میں کشمیر کی کم عمر خاتون فٹ بال کوچ کے خطاب کو اپنے نام کرانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے جتنے بھی مجھے لگتا ہے فرینڈس ہیں وہ بولتے ہیں کہ یار آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس سے چلو اچھا ہے گھومنے وہ یہ۔ میں کیا کرتی تھی، میرے بیچ میٹ جو ہے وہ جاتے تھے مطلب گھومنے جاتے تھے ویکینڈس پہ، میں جاتی تھی سیدھے TRC، ہمارا ہوتا تھا سنڈے اور فرائیڈے پریکٹس شیڈول، تو ہم وہاں پہ پریکٹس کرواتے تھے بچوں کو۔ تب وہ چھوٹے تھے جونیئرس مطلب لائک 6-7 ایئرس اولڈ کے، تو ان کو میں پریکٹس کراتی تھی۔ مجھے مطلب زیادہ انسپریشن ملتی تھی کہ جب یہ بچے کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں، تو میں زیادہ مجھے لگتا ہے بچوں کی وجہ سے زیادہ انسپائر ہوئی ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ لڑکیوں کے لیے میں ایک اکیڈمی کھولوں گی، تاکہ پہلے مجھے سپورٹ خود چاہیے تھا، بیک گراؤنڈ سپورٹ، اس کے لیے میں نے پہلے خود کھیلا، اس کے بعد میں نے اکیڈمی سٹارٹ کی۔ سہیرا اشرف کشمیر کی سب سے کم عمر خاتون فٹ بال کوچ کی حیثیت سے دائرہ نور میں ہے۔ سہیرا گزشتہ 2 برس سے جونیئر فٹ بال کھلاڑیوں کی کوچنگ کر رہی ہے۔ سہیرا کا اپنے فٹ بال کیریئر کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ دوسری جماعت میں تھی جب اسے فٹ بال کھیلنے کا شوق لگ گیا اور گزشتہ 10 برس سے وہ لگاتار فٹ بال کھیلتی آ رہی ہیں۔ مجھے لگا کہ یہاں پہ مطلب لڑکیوں کے لیے بہت ٹف ہے کہ وہ ایک میل کوچ کے پاس کنٹینیو کرے، کیونکہ ہوتا کیا ہے جب آپ ایک اکیڈمی میں جاتے ہو ایز اے گرل تو وہاں پہ ٹیز بہت ساری باتیں سننے کو، کمپلیمنٹس ملتے ہیں، لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں بہت آکورڈ لگتا ہے، انسان کو من کرتا ہے کبھی کبھی کہ میں سیوسائڈ کروں، ایسی باتیں سننے سے بیٹر ہے میں کچھ کروں ہی نہ، کمرے سے باہر ہی نہ نکلوں۔ لیکن انفارچونیٹلی پھر میں نے مطلب بہت ڈپریس ہوئی، آئی واز ان ڈپریشن، تو میرے ڈیڈ نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا اور باتیں بنانا، تو آپ کنٹینیو کرو اپنا کام، آپ کو ضرورت نہیں کسی کی باتوں کو سننے کو یا باتیں یاد رکھنے کی۔ تو میں نے کنٹینیو کیا تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، لڑکیوں کے لیے مجھے ایک اکیڈمی کھولنی چاہیے۔ سہیرا اشرف نے سال 2017-18 میں جونیئر کھلاڑیوں کو تربیت دینا شروع کیا اور اب سہیرا نے اپنی ایک فٹ بال اکیڈمی یعنی کشمیر فٹ بال اکیڈمی عیدگاہ سری نگر میں شروع کی ہے۔ کھلاڑی کی حیثیت سے سہیرا نے مہاراشٹر، منی پور اور گڑگاؤں میں منعقد ہوئے قومی سطح کے مقابلوں میں کشمیر کی نمائندگی کی۔ سہیرا عیدگاہ کے علاوہ پولو گراؤنڈ سری نگر اور بڑگام میں نوجوان نسل خاص طور پر لڑکیوں کو فٹ بال کی تربیت دے رہی ہیں تاکہ وہ کھیل کے میدان میں اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں۔ جب لڑکے دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کی کہ یار اس لڑکی نے جوائن کیا، یہ مجھ سے آگے جا رہی ہے، کمپٹیشن بڑھ رہا ہے آج کل، تو اس کمپٹیشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ
बॉयज़ में भी जज्बा आता है, लड़कियों में भी जज्बा, ये एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि ये लड़की गई है मैं भी जाऊंगा, वो लड़की गई है मैं भी जाऊंगा। तो उस वजह से क्या हुआ कि ये जो लड़कियां फील्ड में आ रही है ये बहुत प्राउड की बात है। आई नो कि कश्मीर में बहुत सोसाइटीज़ में सोचना पड़ता है बाहर निकलने से पहले, बट ये प्राउड की बात है कि यहाँ पे जो भी है वो आ रहा है फील्ड में, ट्राई कोशिश कर रहे हैं अपना, मतलब 100% नहीं 70% दे रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, मोटिवेशन एक दूसरे के लिए बन रहे हैं लोग। सुहैरा अशरफ को खेल के मैदान में अलग पहचान और नाम बनाने में काफी मुश्किलात दरपेश आईं। ताहम उन्होंने ये साबित किया, लड़कियां किसी भी तौर लड़कों से कम नहीं है। सुहैरा का कहना है कि लड़कियां अब लड़कों को चैलेंज कर रही हैं, जिसकी वजह से सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ नई पोद, ख्वाह वो लड़की हो या लड़के, में काफी जज्बा पैदा हो रहा है। अब आपस में मुकाबला सिर्फ लड़कों का ही नहीं, बल्कि अब मुकाबला लड़कियों और लड़कों में है। मेरा जो ड्रीम है वो है पहले नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा, उसके बाद मतलब इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि जो मेरे ड्रीम्स है वो बहुत आगे है, बड़े हैं। लोग कहते हैं कि आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, ये पूरा नहीं हो पाएगा, बट मैंने जो अपना ड्रीम है वो बहुत मतलब उसके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, दिन रात प्रैक्टिस के बाद मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ अलग से खुद के लिए। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो उसके लिए सपोर्ट करता है, बेटा आप जाओ, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। कहते हैं फुटबॉल जारिहाना खेल है और इसमें खवातीन के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन सुहैरा अशरफ ने ये साबित कर दिया, जहां चाह वहां राह। जम्मू शहर में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के पेश नज़र मरकजी हुकूमत के माली ताउन से मुरतब किए गए खसूसी मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत रिंग रोड जम्मू की तामीर जारी है। इस रोड की तामीर पर करोड़ों रुपए की लागत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने मई 2019 में 58.25 किलोमीटर मसाफत वाले रिंग रोड की तामीर के सिलसिले में संग बुनियाद डाली। इस रिंग रोड की तामीर का काम लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था, जिस पर अब दोबारा काम शुरू कर दिया गया है, जो शिद्दत से जारी है। रिंग रोड की तामीर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया तामीराती एजेंसी अंजाम दे रही है। मकामी लोगों का कहना है कि जहां लोगों को आवाजाही में सहूलत होगी, वहीं रोजगार के नए वसाइल भी पैदा होंगे। गांव के लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इससे रोड कनेक्टिविटी होने से बाहर हमारे जो लोगों का, किसानों को खासकर जो है बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम रोड मिल जाएंगे तो हमारे किसानों का जो अनाज है, जो सब्जियां हैं, वो मंडी में लाने और ले जाने में बहुत आसानी होगी। उससे लोगों के रोज़गार है, जो लोगों का उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, लोगों को नौकरी की ओर नहीं भागना पड़ेगा। नेशनल हाईवे 44 पठानकोट जम्मू हाईवे पर वाक़ा जिला सांबा के राया मोड़ से जम्मू रिंग रोड शुरू होता है और ये NH 44 के जगती मकाम पर खत्म होता है। ये रोड बिस्ना, आरिसपोरा, मंडल, मड और कोट बिलवाल से गुजरता है। इस रोड के अहम प्रोजेक्ट 2 टनलें और 6 फ्लाई ओवर्स हैं। लोगों का कहना है कि राबिता सड़कों की बहाली से इक्तिसादी तरक्की यकीनी बन जाएगी। रोड कनेक्टिविटी एक ऐसी है पब्लिक के लिए कि रोड कनेक्टिविटी से रूरल एरिया में पब्लिक को बेनिफिट ही होता है कि रोड के अलॉन्ग दी रोड बोथ साइड कमर्शियल एक्टिविटी या रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ या मॉल वगैरह, ये देहात के लोग अपना काम बड़े आराम से कर सकते हैं। बेरोज़गारी जो है वो इस रोड कनेक्टिविटी से उसमें बहुत ही फ़ायदा होगा लोगों को। तामीराती एजेंसी ने पहले रोड के 16% काम को मुकम्मल किया, लेकिन बाद में तामीराती काम सुस्त रफ्तारी का शिकार हुआ, जिसमें अब सुर्रत लाई गई है। तामीराती एजेंसी ने इस मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए अक्टूबर 2021 की डेडलाइन मुकर्रर की है और हुक्काम का दावा है कि जम्मू रिंग रोड का तामीरी काम मुकर्ररा वक्त पर पाए तकमील को पहुंच जाएगा।
انہوں نے کہا کہ تعمیری کام کو 6 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ رنگ روڈ کا ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ ہے 1339 کروڑ روپیہ، جس میں 4 ٹنل بھی ہیں، 4 ٹنل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے نکی تبی، بڑی تبی میں میجر بریجز کے ساتھ ساتھ 6 اور میجر بریجز ہیں۔ پھر آپ کے رایا موڑ میں اور جگتی میں آپ کا فلائی اوور ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسٹیٹ کی روڈیں ہیں، جیسے وشنا روڈ، آر ایس پورا روڈ، اخنور روڈ، ہر روڈ کو ہم رنگ روڈ کو اوپر سے فلائی کر کے لے جا رہے ہیں۔ رنگ روڈ جموں کی تعمیر کا مقصد جموں شہر میں بڑھتے ٹریفک دباؤ کو کم کرنا ہے۔ پروجیکٹ کی کل لاگت 1891 کروڑ روپے ہے۔ اس روڈ کی اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے۔ دفاعی گاڑیوں کی بغیر خلل آمد و رفت اس روڈ سے یقینی بن جائے گی۔ ناظرین، شہر خاص کے بیچوں بیچ واقع مشہور و معروف آبگاہ براری نمبل کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کے مقصد کے تحت جموں و کشمیر کی انتظامیہ نے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا۔ منصوبے کے تحت اس تاریخی اہمیت کی حامل نہر کے کناروں کی تزئین و آرائش کا کام شروع کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ شہر خاص میں واقع مشہور و معروف آبگاہ براری نمبل، جو ایک دلدل میں تبدیل ہوئی تھی، کی عظمت رفتہ بحال کرنے کے مقصد کے تحت حکومت نے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا۔ منصوبے کے تحت براری نمبل نہر کی صفائی کی گئی اور تازہ پانی کی روانی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جبکہ اس کی تزئین و آرائش بھی کی جا رہی ہے۔ اس میں ہمیں ایک تو فوڈ کورٹ بنانے ہیں، اس کے علاوہ پاتھس، ایک تو انر پاتھ اور آؤٹر پاتھ بنانے ہیں۔ اس کے علاوہ لائٹنگ کا بھی ہم نے انسٹالیشن آلموسٹ کمپلیٹ کی ہے۔ اس سے تو ایک فائدہ ہوگا، یہ تو بیوٹیفائی ہو جائے گا اس سے، اور اس کے علاوہ جو ٹورزم کا ہے وہ ٹورزم میں بھی اضافہ ہوگا یہاں پہ۔ براری نمبل کے کناروں کو جاذب نظر بنانے کے لیے محکمہ لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے فوڈ کورٹ اور فٹ پاتھوں کی تعمیر شروع کی ہے۔ یہ تعمیری کام مشہور نہر کی خوبصورتی کو بحال کرنے کی مہم کے تحت شروع کی گئی ہے۔ براری نمبل شہر خاص کا مشہور سیاحتی مقام ہے اور اس کی جانب سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے لکڑی کے نئے ویو پوائنٹس تعمیر کیے جا رہے ہیں، جو کشمیری فن دستکاری کا بھی نمونہ ہے۔ پرابلمز تو بہت تھی پہلے، کیونکہ یہاں سے جتنے بھی آتے تھے وہ ڈرتے تھے شام کو چلنے سے۔ جب سے یہاں پہ انہوں نے یہ ڈیولپمنٹ کی، یہ بہت ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ ہمارا جو بزنس ہے وہ بھی ٹورزم کا ہے، اس سے ہم بہت بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ محکمہ لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ مشہور آبگاہ براری نمبل کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کے لیے ایک جامع منصوبے کے تحت یہ تعمیری کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے یہاں ٹورزم اور امپلائمنٹ کو فروغ ملے گا۔ یہ جو فٹ کا جو پروگرام ہے، اس کو مارننگ واک جائیں گے، بہت اچھا ہے یہاں ڈاؤن ٹاؤن کے لیے۔ اور یہ جو ڈل ہے یہ ابھی گندا ہے، ابھی ہو جائے گا یہ ٹھیک انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے براری نمبل کی تزئین و آرائش کے منصوبے کی خوب ستائش کی۔ پہلے شہریوں کو آبگاہ سے پھیلنے والی بدبو سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب نہ صرف انہیں درپیش مشکلات کا ازالہ ہوگا، بلکہ ایک سیاحتی شعبے کو بھی فروغ ملے گا اور روزگار کے نئے وسائل پیدا ہوں گے۔ وسطی ضلع گاندربل میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے محکمہ زراعت نے ایک غیر معمولی فیصلے کے تحت پتی شالبوگ گاؤں کو آرگینک ویجیٹیبل ولیج کے بطور ترقی دی ہے۔ یہاں 73 ہیکٹر پھیلی زرخیز اراضی پر آرگینک کاشتکاری کے تحت سبزیوں کی کاشت ہوتی ہے۔ پیش اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ۔ وادی کشمیر میں آرگینک کاشتکاری کو فروغ دینے کے مقصد کے تحت محکمہ زراعت نے ایک غیر معمولی فیصلہ اور جامع منصوبے کے تحت وسطی ضلع گاندربل کے
पति शालाबुग गांव को ऑर्गेनिक वेजिटेबल विलेज में तब्दील किया है। यहाँ 73 हेक्टेयर जरखेज अराजी पर ऑर्गेनिक तरीके काश्तकारी के तहत सब्जियां उगाई जाती हैं। ये बहुत गरीब और पसमानदा इलाका है। जब से यहाँ महकमे एग्रीकल्चर ने यहाँ हाथ लगाया, जो प्रोग्राम इन्होंने हमको बतलाया, उससे हम बहुत आगे चले। अल्हम्दुलिल्लाह इनका हम बहुत शुक्रिया करता है। अब देखो ज़रा, इधर भी शिमला है, कद्दू है, इधर बैंगन भी है, टमाटर भी है। ये इनका साथ है इनके साथ, और जो ये बतला के हैं वो यहाँ के ज़मींदार पहले अपना के हैं। कश्मीर में काश्तकारी के रवायती तरीकों के 22 हेक्टेयर पैदावार अगरचे मुल्क की दीगर रियासतों की निस्बत कम है, ताहम वादी में महफूज और सेहत बख्श खुराक के हवाले से लोगों में आहिस्ता आहिस्ता शऊर उजागर हो रहा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए सेहत बख्श ग़िज़ाई अजनास की पैदावारी हो रही है, जिसकी मिसाल पति शालाबुग गांदरबल से खूब मिलती है। जो हमारी सब्ज़ी है उसमें जो पहले खाद लगती थी वो बाहर की थी, लेकिन जो अब मिल रही है वो इनकी मेहनत से है। और इन्होंने हमें पिट्स दिए जिसमें हम घर के जो गोबर और जो हमारी सब्ज़ी की घास वास निकलती है हम उसमें डालते हैं, और उसमें जो निकलते हैं वही डालते हैं हम अपनी सब्ज़ी में। ज़रूरी माहिरीन का मानना है कि बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र खुराक की बढ़ती हुई ज़रूरत एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आ रही है। ऐसी सूरत हाल में हमें अपनी फसलों की पैदावार 2 गुनी करना होगी, जिसके लिए किसानों और काश्तकारों को सहूलियात फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ऑर्गेनिक वेजिटेबल विलेज प्रोग्राम के साथ 153 फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज वाबस्ता हैं, जिन्हें महकमे की जानिब से हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। प्रधानमंत्री हमारे जो है जनाब नरेंद्र मोदी साहब, उनका एक मिशन है, वी हैव टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स। तो उसमें बहुत सारी इंटरवेंशन है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई, और जो कम बेश हमारे पास भी 12-13 स्कीम्स है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, क्योंकि हम इस वक्त ऑर्गेनिक क्लस्टर की बात करें, जहाँ लिहाजा हम यहाँ पर उसी की तरफ मरकूज़ रहेंगे। तो ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह एविडेंट है। आप फार्मर से भी पूछ सकते हैं, आप हमारे लोगों से भी पूछ सकते हैं। हमारे फील्ड अमला जो 24/7 में वसुख से कह रहा हूँ, दे आर अवेलेबल हियर। ऑर्गेनिक फार्मिंग या नामियाती काश्तकारी पानी और केमिकल्स के इस्तेमाल में काबिल कदर हद तक कमी कर देती है। इस वक्त रवायती काश्तकारी और नामियाती काश्तकारी दोनों में ज्यादा बेहतरी लाने की जरूरत है। इससे हमें ज्यादा से ज्यादा फसलें और ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल हो सकती हैं। पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी की तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कई मरकजी स्कीमों के तहत कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। तरक्याती मंसूबे के तहत कहीं लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए पहाड़ी की दीवार बंदी की जा रही है, तो कहीं राबिता सड़कों को बहाल किया जा रहा है। पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने मेगा राबिता सड़क प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, जो मरकजी स्कीमों के तहत पूरा किया जा रहा है। मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत राजौरी में नई नई सड़कें तामीर की जा रही हैं, जिसकी वजह से ये जिला तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। PMGSY फर्स्ट और PMGSY सेकंड को डाल के अप टू डेट 313 सड़कों में से 190 बनाई है हमने, और उन 1100 इनका सेंक्शन कास्ट थी 313 की, उसमें से अभी तक हमने 670 करोड़ 1100 करोड़ में से 670 करोड़ खर्च किया गया है। तो ये अभी भी प्रोग्राम चल रहा है, और इस साल भी हमारा इसमें टारगेट है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सड़कें कंप्लीट की जाएं और लोगों को फैसिलिटी दी जाए। मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत राजौरी में कई नई सड़कें तामीर की जा रही हैं, कहीं मैग्डम बिछाया जाता है
और कहीं लैंड स्लाइडिंग से महफूज रहने के लिए पहाड़ी सिलसिले की दीवार बंदी की जा रही है। मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट से मकामी लोगों को रोजगार भी फराहम हो रहा है और जिले की तरक्की की नई मंजिलें भी तय हो रही हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 साल से जिस तरीके से सड़कें बन रही हैं और जिस तरीके से दूर दराज इलाका को कनेक्ट किया है इन्होंने, तो उसमें जो लोग जिन्होंने कभी गाड़ी नहीं देखी थी, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी शहर के साथ जुड़ेंगे या हम गाड़ी पे बैठ के कभी यहाँ से स्कूल जाएंगे, अपनी ड्यूटी पे जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे या दूसरी किसी फैसिलिटी को लेने के लिए जाएंगे, तो आज वहाँ भी सड़कें दिखाई दे रही हैं। सब कुछ जो है PMGSY की वजह से है। हुकाम का कहना है कि मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत जिले में मरकजी स्कीमों के तहत 313 राबिता सड़कें बहाल की जा रही हैं, जिनमें से 190 मुकम्मल कर लिए गए हैं और मरहलावार बुनियादों पर तामीरी काम शिद्दत से जारी है। आज तक हम 22.5 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग कर चुके हैं, जो डिफरेंट रोड्स पे हैं, जैसे खडारियाँ पे 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर सियालसुई लिंक रोड पे, 1.5 किलोमीटर धर्मसाल रोड पे, चन्नी रोड पे हमने 6 किलोमीटर की है, चक नवाबाद रोड पे 6.5 किलोमीटर और एक चक मथियानी बी रोड पे वहाँ पे 3 किलोमीटर तक हम आज की डेट तक कर चुके हैं और अभी भी आगे जो काम चल रहे हैं। पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में मरकजी माली मुआवनत वाली स्कीमों की अमल आवरी से यहाँ नया तरक्याती मंजरनामा उभर कर सामने आ रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।